ایران نے ایک دھمکی دے دی ہے، ایران نے وارن کیا ہے اپنے نیبرز کو، ایران نے یہ دھمکی اپنے ہمسایوں کو دی ہے کہ اگر ایران کے کسی بھی نیبر نے ایران کے دشمن کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی یا ایران پر جو حملے ہو رہے ہیں اس میں اسرائیل کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کہ ان کی کیا رائے ہے اس حوالے، اور دونوں تقریباً اس نقطے پر ایک پیج پر نظر آئے کہ جنرل عاصم منیر یہ راؤنڈ جیت گیا ہے، اس جنگ کا یہ راؤنڈ جیت گیا ہے، اور جنرل عاصم منیر کے راستے کی تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا کہ جو کسی دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اچھا، جنیوا میں ایران کے ساتھ مذاکرات سے متعلق جرمن وزیر خارجہ پر امید، کہتے ہیں بات چیت مزید فوجی لڑائی سے ہمیشہ بہتر ہے۔ برطانیہ، فرانس، یورپی یونین ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے لیے ایران کی ہتھیار جوہری افزودگی سے دستبرداری ضروری ہے۔ نمسکار دوستو، امریکہ کی دوستی پاکستان کو کافی زیادہ بھاری پڑنے والی ہے۔ ٹرمپ نے جس طرح کی ڈیمانڈ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کو دی ہے، اور عاصم منیر اس کو پوری کرنے میں لگا ہے، کیونکہ امریکہ جو شرطیں رکھتا ہے اس کو پاکستان کو ہر حالت میں پوری کرنی ہوں گی، ورنہ پاکستان کے لیے مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ یہی کارن ہے کہ پاکستانی اس بات کو لے کر کے کافی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ تو دوسری طرف ایران نے بھی سبھی کو چیتا دیا ہے، یدی کوئی پاکستان یا اور کوئی ملک ایران کا پڑوسی امریکہ کو ایئر بیس دینے کی غلطی کرتا ہے تو اس کے برے نتیجے ہوں گے۔ 2027 تک اب کوئی رکاوٹ راستے میں نہیں آئے گی، اور جو سیاسی تحریک ہے اس کی شدت سب ختم ہو گئی ہے، دم توڑ گئی ہے۔ وہ دونوں جو بنیادی بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ سامنے کے حالات دیکھیں تو وہ درست معلوم ہوتی ہیں، لیکن میں مسلسل ایک چیز پہ کھڑا ہوں، اور میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں، جسے عاصم منیر کی جیت قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اس کو امریکہ کے خون اشام پنجوں میں جکڑا جانا کہوں گا۔ اب باقی تو چھوڑ دیں، کسنجر کی بات ہی یاد کر لیں کہ امریکہ کی دشمنی تو بری ہے، بہت بری ہے، لیکن امریکہ کا دوست ہونا تمہارے لیے فیٹل ہے۔ یعنی سمجھو تم نے موت کو گلے لگایا ہے جب تم نے امریکہ سے دوستی کی ہے۔ اگر خود ایک امریکی صدر یہ کہہ چکا ہے تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ناؤ امیجن، کیا پاکستان میں استحکام آ گیا ہے جس لیے ہم کہیں کہ عاصم منیر جیت گیا ہے؟ کیا پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے جو ہم کہیں عاصم منیر جیت گیا ہے؟ اور کیا جو امریکہ مانگ رہا ہے، جو اسرائیل عاصم منیر سے مانگ رہا ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس دو ایران کے حوالے سے، اور رجیم چینج آپریشن میں تم کیا کردار ادا کر سکتے ہو، ہمیں بتاؤ، بریفنگ دو، کیا عاصم منیر یہ کر کے سکون میں رہ پائے گا؟ اور سکون میں مینٹل سکون کی بات نہیں کر رہا، میں ایکچوئل بات کر رہا ہوں۔ یہ ممکن ہے کرنا؟ امریکہ جب آپ کو لنچ پہ بلاتا ہے تو ڈیمانڈز رکھتا ہے سامنے، ریکویسٹ نہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ایک پوری ڈیمانڈز کی لسٹ ہوتی ہے سامنے کہ یہ تم نے کرنا ہے۔ زیلنسکی کو بلا کے اگلوں نے میڈیا کے سامنے ذلیل کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو زیلنسکی کے ساتھ تو پورا یورپ کھڑا ہوا ہے، برطانیہ کھڑا ہوا ہے، کینیڈا کھڑا ہوا ہے، آسٹریلیا کھڑا ہوا ہے۔ اس کو بلا کے ذلیل کر دیا تھا ٹرمپ نے کہ میرا حکم ہے، مانو نہیں تو پھر یہ تمہارے ساتھ ہم کریں گے، اور پھر اس سے معدنیات بھی چھین لی، لٹرلی حکم دے کر 400-500 ارب ڈالر کی معدنیات چھین لی یوکرین سے۔ ایسا ہی حکم پاکستان کو ملا ہے، یہ معدنیات بھی ہونے پونے دیں گے، سب کچھ امریکہ کے حوالے کریں گے، اور یہ ایران کے خلاف دوبارہ سے استعمال ہونے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ 2-2.5 گھنٹے کی میٹنگ اگر ہو، وہاں صرف ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھا ہو، آرمی چیف بیٹھا ہو، دوسری طرف سے اسٹیو وٹکاف بیٹھا ہو، ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہو، مارکو روبیو بیٹھا ہوگا، وہ کیا آپ سے مانگیں گے؟ ہم کیا دے سکتے ہیں بھائی امریکہ کو؟ ایسا کیا ہے ہمارے پاس جو امریکہ کے پاس نہیں ہے؟ امریکہ کو ہم سے سونا تانبا نہیں چاہیے، یہ یاد رکھیے گا، اس کو ریئر ارتھ چاہیے، منرلز، جنہوں نے ای وی بیٹریز میں استعمال ہونا ہے، جنہوں نے جنگی آلات میں استعمال ہونا ہے، وہ والے منرلز چاہیے امریکہ کو۔ ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ان کو بنتے بنتے اور نکلتے نکلتے ٹرمپ کی مدت پوری ہو جانی ہے،
ट्रम्प के दौर में किसी किस्म की मादनियात पाकिस्तान बेचने के काबिल नहीं है अमेरिका को। तो ये कोई लॉन्ग टर्म चीज नहीं है। असल यही है कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है अमेरिका की, वो मांगा गया है और पाकिस्तान ने आगे से जवाब देना है। मैं फिर दोहराता हूं, जर्नैलों को वहां बिठा के ये यकीन दिलाया गया है वन वे और अनदर, अगर ईरान के लिए मदद मांगी है कि ईरान का किस्सा तमाम होने जा रहा है। ये जंग 2-4 दिन में खत्म नहीं होनी, बल्कि ये तब तक हम जारी रखेंगे जब तक ईरान में मुकम्मल रजीम चेंज नहीं हो जाता। मुकम्मल जो अभी ईरान है वो बदल नहीं जाता, और जो 70 की दहाई में ईरान था वहां वापसी नहीं हो जाती, यानी इनकलाब से पहले पहले। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग मांगेंगे। अब आप मुझे बताएं कि मीशत भी नहीं कंट्रोल में, ठीक है, अवाम भी आपसे खुश नहीं, मुल्क का मकबूल तरीन लीडर जेल में है, नफरत रोज बढ़ती जा रही है, कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है, अदलिया मर चुकी है, लोग लाइव देख रहे हैं उसका, रोजाना उसका जनाजा कुल 40वां सब रोज हो रहा है, अदलिया का लाइव देख रहे हैं। अजी आसिम मुनीर जीत गया, बसद एहतराम, आसिम मुनीर जीता नहीं है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। इसको इस तरह से देखें, इस एंगल से। आर्मी ताकतें पहले जराइम करवाती हैं डिक्टेटर से अपने मुल्कों में, मकबूल लीडर को जेल में डलवाती हैं, जो मैंने आपको पहले दिन कहा था, और जब जराइम इतने ज्यादा हो जाते हैं और उनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो फिर वो कहते हैं अब तुम हमारे लिए ये करोगे, नहीं तो फिर तुम्हें हम तनवा देंगे, नहीं तो फिर हम मकबूल लीडर को निकलवाएंगे, यहाँ दोबारा इलेक्शन भी होगा पाकिस्तान में और तुम कुछ नहीं कर सकोगे, और अमेरिका के आगे नहीं इनकार कर सकती पाकिस्तान की फौज। आज तक नहीं किया, तारीख है कि आज तक हमने अमेरिका को इनकार नहीं किया। जो अभी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। तो मैं आपको बता दूं कि ईरान ने ये धमकी पहले भी दी थी, अप्रैल के मंथ में, और फिर उसके बाद भी काफ़ी दफ़ा ईरान ये धमकी दे चुका। लेकिन अभी भी जब से ये जंग स्टार्ट हुई है ईरान और इजराइल के बीच, ये धमकी आई थी। और आपको पता है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि ईरान के जब ड्रोन्स पहले भी एक दफ़ा उड़ते हुए इसराइल की तरफ गए तो उनको इंटरसेप्ट करने वालों में जॉर्डन भी शामिल था। उर्दन ने इसराइल का साथ दिया था। इसी तरह जो इजिप्ट है वो भी ईरान के साथ नज़र नहीं आता, क्योंकि इजिप्ट के तो गजा और इजिप्ट के दरमियान माइल्स पर फैली हुई एक 7 लेयर्स पर वॉल है। 7 लेयर्स की वॉल, जो कि आप सोच सकते हैं उसके अंदर खारदार तारे भी लगाई गई, उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल, चाइना वॉल की तरह नजर आती है। वो और गजा, इजिप्ट और गजा के बीच वो है। तो आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि इजिप्ट तो कभी भी नहीं चाहता कि इनमें से कोई उधर जाए उसकी तरफ। तो फिर ईरान को मालूम है कि इजिप्ट और जॉर्डन तो है ही नहीं उसके साथ, अब पाकिस्तान का मामला भी है। अब पाकिस्तान से ईरान की झड़प भी हो चुकी है, और पाकिस्तान से ईरान की जो झड़प हुई थी वो तो ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया था। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अच्छे ताल्लुकात भी रहती है, जो स्टेटमेंट्स है वो तो ये भी आती रहती है, नहीं बहन भाई, सॉरी भाई भाई। तो उसमें ये है कि अब ये जो है, आपको पता है कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, तो उसके अंदर सभी ये कहना शुरू हो गए कि भाई ये तो कहीं ईरान के खिलाफ तो नहीं जा रहे। तो फिर ईरान की ये धमकी जो है कि अपने तमाम नेबर्स को उसने धमकी दी है कि भाई मेरे खिलाफ अगर कोई मेरे दुश्मनों के साथ गया तो जो नेबर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, ये जो धमकी है इसमें हम इसको कैसे लें? तो वैसे तो किसी कंट्री के कहने पे कि तुम क्योंकि मेरे नेबर हो और मेरे हमसाए हो तो तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, तुम मेरे दुश्मन के साथ नहीं जा सकते, मेरे साथ ही तुम्हें जाना है, ऐसा कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकता। हर कंट्री का जो है वो अपना एक टिल्ट होता है, अपना एक स्टैंड होता है, और जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उसमें जो है वो ये हुआ है। चलें, ये भी एक बड़ी खैर ये चल रही है इस तरह की। जी देखें, ईरान ने तो एक तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि भाई तुम अगर मेरे खिलाफ तुमने इस्तेमाल हुए या तुमने कुछ ऐसा किया तो नहीं छोड़ेंगे। तो उसने नाम लेकर किसी को ऐसा नहीं कहा, उसने कहा हमसाया कंट्रीज को, नेबर्स को कहा है। अच्छा देखें, ये जो जनरल आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रम्प की मुलाकात हुई, इस पर बहुत सारी बातें हुई, हमने भी काफ़ी बातें की, आपको बहुत सारी बातें बताई भी हमने, और इसके ऊपर हमने आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है वो दिखाई। अब जो आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।